Joint liability. Okay, before we discuss joint liability, like I asked you, just repeat what it is. Repeat or tell me what it is based on a common man's understanding. Don't tell me the definition based on what we have discussed already. Tell me, as a common man, what do you understand as a man who has learned English, right? As a common man, what do you understand? Joint liability. Joint liability. Joint, more than one person joins together to perform any action. See, what do you mean by the word liability? Why does it have to be? Liability na அவர் கடமைப்பட்டிருக்காரு. அதனால அது என்ன சொல்றது? Liability to be punished. That's liability. To be punished for the act. Okay. So liability na புடிக்க வேண்டியதா தண்டனைக்கு ஒரு liability. நார்மலா ஜெனரலா பேசும்போது liabilityன்றது பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கைமாறு இருந்தா liability. 34 120A 120B. நீ பார்க்க நடக்குதுங்க. எடுங்க எல்லா 3 செக்ஷனும் எடுங்க. Tell me what does it say? 34 of IPC. What does it say? Read out loudly. Act done by several persons in furtherance of common intention. Furtherance na enna meaning? Furtherance. அதெல்லாம் நீங்க மைண்ட் வச்சுக்காதீங்க. அவன் பார்த்துட்டு போறோம் பாடம். சரியா? அதெல்லாம் கணக்கே இல்லை. ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ். ஃபர்தரன்ஸ்னா என்ன? இல்ல நம்ம எப்பவுமே நிறைய மீனிங் இருக்கும். அதுல ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்கும். ஆனா இங்க நம்ம கான்டெக்ஸ்டுக்கு எந்த மீனிங் அப்ளை ஆகும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். அது அவன் சொல்ல மாட்டான். வேற என்னென்ன இருக்கு போல் படிங்க. அப்புறம் advancement of some enterprise experience in marketing resulted in furtherance of his career. Advancement is appropriate explanation. அப்புறம் வேற என்ன போட்டுருக்காங்க? Forwarding அப்படி கீழே advancement, forwarding, promotion. Promotion is again another example. Relevant, அதாவது இதுக்கு the context-க்கு relevant. Promotion of what? இப்போ இந்த furtherance எடுத்துறேன். இப்போ படிங்க. அந்த furtherance இடத்துல இதை போட்டு படிங்க. Act done by several persons in advancement
What common intention? மறுபடியும் படிங்க. இன் ப்ரமோஷனை போட்டு படிங்க. Act by several person in promotion of common intention. புரியுதா என்னன்ட்டு? I mean, இது ரெண்டுமே வந்து move forward or going growth advancement and promotion both are together. அதான் more or less same. ஸோ அதுக்கு கரெக்டான வேர்டு வந்து ஃபர்தரன்ஸ் இஸ் கரெக்ட் வேர்டு. இதெல்லாம் வந்து ஆர்டினரி ஸ்டஃப். அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரமோஷன். ஓகே, வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை திஸ்? எதுக்கு நம்ம இதை நான் கோட் பண்றேன் இப்போ? இது புரியுதா என்ன சொல்றாங்கன்ட்டு? என்ன சொல்றேன், இதுல என்ன கீவேர்ட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே லாவை பொறுத்த வரைக்கும் when you read a paragraph, when you read a section, when you read an article, you need to find out drivers, key drivers behind the whole. ஒரு 1000 வேர்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் யூ an example. ஒரு 1000 வேர்டு இருந்தாலும் there are some key drivers. You need to identify the key drivers. The moment you remove those key drivers out of that whole paragraph, there will be no meaning. Only when you put the key drivers in those lines, you will find a meaning. So in the idhula வந்து key drivers, ஓகேவா? பிரைமரி டிரைவர் வந்து இது, செகண்டரி இது, தேர்ட் வந்து இது several persons. It's my view. Maybe நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம், இல்ல several persons தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி சொல்லலாம். It's up to you. But you should have the habit of identifying the key drivers. Does it make sense to this relate பண்ணுதா? ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் இந்த செக்ஷன் 34க்கும் ரிலேட் பண்ணுதா? ரைட். அப்புறம் 120A. Actually, I don't mind even if you write this. What does it say? 120A. 120A, definition of criminal conspiracy. Two or more persons agree to do or cause be done. An illegal act or an act which is not legally by illegal means. நீங்க தான் சொன்னால, நான் எப்பயோ சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? இன்னைக்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் கோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு. Do you recall? Doing a legal act through illegal means is still a crime. An act which is not illegal by illegal means. அப்படின்னா an act which is not illegal by illegal means na an act which is legal by illegal means. For example, that is for the cab drivers. Cab drivers, without the date. இவர் வந்து அவர் வந்து மாத்துறாங்க. Even though act may be he has to put the date, but if it's legal and if it's known by the, so even though it is legal தான், he has not done anything now. அதே act தான். There is no change in the original act. He is trying to correct it. It is a legal act, but the means is illegal. Still it is a crime. அதான் அவன் எடுத்தோன்னே சொல்றான். அப்புறம் such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no argument except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation: it is immaterial whether the illegal act. 34ல furtherance படிச்சீங்க கரெக்டா? இதுல என்ன படிச்சிருக்கீங்க? pursuance கரெக்டா?
சரி படிங்க, படிச்சுட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. Okay, explanation, it is an immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or it's merely incidental to that object. அவ்வளவுதான். Before we go to abundantly, you just study what is definition. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் டிஃபைன் பண்ண எக்ஸ்பிளிசிட்டா ஒரு பர்டிகுலர் லா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 34 முடிப்போம். 34, what is IPC 34? Act by several persons in furtherance of a common intention. Give me one example. Very very important, joint liability. இது வந்து நீங்க அப்படியே எப்படி சொல்ல ஃபண்டமெண்டல் ட்ரில் டவுன் பண்ணி படிக்கணும். இது நம்மளுக்கு தெரியலன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பரணி கேஸே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதே வந்து பரணி கேஸ்ல வந்து Jenny was also a partner to the crime, for example, and there is an evidence to prove that fact. Okay, va? Appo, if you don't know the concept of 34, 120A, 120B, there is no way you will argue for Bharani. Okay, va? படிங்க. படிங்க, இன்னொரு வாட் சத்தமா படிங்க. 34 படிங்க. See, normally what I prefer, Saravanan, no internet reading. If you don't mind, என் டெஸ்க்ல ஒரு சின்ன புக் இருக்கும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எடுத்துட்டு வரட்டுமா? அது ஐபிசி புக், கிரிமினல் ஆக்ட், மேஜர் கிரிமினல் ஆக்ட். அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து சின்னதா இருக்கும் பாருங்க, கடைசியில இருக்கும், மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும். ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவனை பத்தி எல்லாம் நீங்க கேட்க இருக்கீங்க. Okay, read 34, section 34 IPC. Act done by several persons in furtherance of common intention. Okay. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. என்ன சொல்ல வராங்க? Meaning, you translate it and tell me, what is he trying to say? What does the section is trying to say? If any crime which has happened by several persons, even though, say for example, if there are 5 members, even though that it will be, I mean, நீங்க யோசிக்கிறீங்க, ஆக்ட் படிங்க. The criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all. Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by alone. Even if அதாவது ஒருத்தர் செஞ்ச தப்ப 4 பேர் செஞ்சாலும் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் காமன் தான். அது ஒருத்தர் செஞ்ச மாதிரி தான். அது தனியா செஞ்ச மாதிரி லா ட்ரீட் பண்ணி அவங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் கொடுக்கும். தனியா செஞ்ச மாதிரி ஒரு கணக்கு. ஓகே, அதுக்கெல்லாம் போனோம்னா பிஃபோர் we should have established this matter. ஓகேவா? கீ இன்கிரிடியன்ட்ஸ் இதுல என்ன? It must be committed by more than 1 person. Acha, there should definitely be what? Common intention. இந்த காமன் இன்டென்ஷனுக்கு மீட் பண்றதுக்கு more than 1% they must have come together and committed the act. ஓகேவா? let's say ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பண்றாங்க. ஆனா both have different intention. Okay. அப்போ வந்து you cannot assign that person joint liability under IPC. புரியுதா? 2 பேர் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க, இல்ல 10 பேர் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஒரு கிரைம்ல. 10 பேர் இன்வால்வ் ஆகுறதுல வந்து
ஒரு 3 பேருக்கு வந்து they had a different intention than the other 7. ஓகேவா? தென் அந்த 3 பீப்புளுக்கு என்ன கிரைம் பண்ணாங்களோ இல்ல அவங்க இதுல ரோல் இல்லைன்னா அக்வேட்டல் கூட பண்ணி விட்டுருவாங்க. நிறைய கேஸ்ல பார்த்தோம். சரி, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன நான் சொல்றேன். நாட் லேண்டட் இன் தி ரைட் எக்ஸாம்பிள். நான் சொல்றேன். திருடுறதுன்னு முடிவு பண்ணாங்க ஒரு 7 பேர். ஓகேவா? திருடுறதுக்கு கிளம்பி போறாங்க. கிளம்பி போறப்போ வழியில வந்து ஒரு கார் நிறுத்துறாங்க. லிஃப்ட் கேக்குறாங்க. காரோ லாரியோ ஆட்டோவோ ஏதோ ஒன்று லிஃப்ட் கேட்டா அந்த கார்ல 2 பேர் இருக்காங்க. காரோ வேனோ கிளீனர் டிரைவர் இருக்காங்க வச்சுங்களேன். கிளீனர் டிரைவர் இருக்காங்க. 7 பேர் வண்டியில ஏறிட்டாங்க. வண்டியில ஏறி ஒரு இடத்துல போய் நிறுத்தி அதை அந்த வீட்டையோ பொருளையோ அவங்க ஏதோ திருடுறாங்க. போனா கூட இவங்க அவனுங்களை விட்டுட்டு இவங்க போயிட்டாங்க. ஓகேவா? ஆனா இவங்க திருடிட்டு இவங்க எஸ்கேப் போயிடுறாங்க. இல்லைன்னா இவனுக்கு என்ன சொல்றாங்க, இது நாங்க பொருளை மாத்துறோம், இங்க இருந்து நீ வெயிட் பண்ணு, உன் வண்டியிலே எடுத்துன்னு போயிடலாம்னு சொல்றாங்க. இவன் வண்டியிலே எடுத்துன்னு வந்து வேற ஒரு இடத்துல சேர்த்துடுறாங்க. யாரு? இவங்க சேர்த்துடுறாங்க. டிரைவரு கிளீனர் 2 பேர் அவங்க வண்டியில. சோ திருடினதுக்கு போனது எத்தனை பேரு? பார்க்கும்போது எத்தனை பேரு? 9 பேர். கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? இந்த 2 பேர் அவங்க 7 பேருக்கு தான் காமன் இன்டென்ஷன் இருக்கு. இந்த 2 பேருக்கு they have no business, they don't have any common intention. இந்த 7 பேர் கூட இவங்களுக்கு காமன் இன்டென்ஷன் இல்ல. போலீஸ் எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா, வந்த உடனே இவன் தானே கூட்டிட்டு வந்தா, போட்டு எல்லாரும் 9 பேரும் தூக்கி பண்ணணும் ஒரே கேஸ்ல. போலீஸ் இதுதான் எதுக்காக போலீஸ் நம்ம இடியட்ஸ் சொல்றோம்னா இதுக்குதான். புரியுதா உங்களுக்கு? அதுக்காக தான் we cannot leave everything to police. புரியுதா உங்களுக்கு? மிரட்டி கூட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க காரை கூட்டு போயிட்டாங்க. மிரட்டிலாம் இல்ல, உண்மை. நான் இந்த மாதிரி போய் சொல்லி கொண்டு போயிட்டாங்க. உண்மையை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு மேபி வந்திருக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? சோ இதுதான் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் இட். என்ன 9 பேரும் கமிட் பண்ணிருக்காங்க கிரைம். கரெக்டா? ஆனா நாளைக்கு ட்ரையல் போகும்போது பேஸ்ட் ஆன் தி ரூல்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இந்த 2 பேர் they will be acquitted. Why? Because they don't have the common intention. In furtherance of the common intention they should have worked. So common intention இல்ல, furtherance இல்ல. இவங்க 2 பேருக்கு they had totally different intention. என்ன இன்டென்ஷன்? டாக்ஸி ஓட்டுறாங்க, வேன் ஓட்டுறாங்க, அவங்க ஒரு இடத்துல எடுத்துட்டு போய் இறக்கிருக்காங்க. இறக்குனது காசு வாங்கிட்டாங்க. அவன் திருட தான் போறானா, அவன் கல்யாணத்துக்கு தான் போறானா, இல்ல அவன் எதுக்கு போறான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. புரியுது லாஜிக்க? இதுதான் எக்ஸாம்பிளா எழுதணும். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாம் பேப்பர்ல, என்னென்ன எழுது 4 எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? சரி, நான் சொன்னது கரெக்டா சொல்லுங்க. டெஃபினேஷனா நான் சொல்றேன். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா வரணும். இல்லஸ்ட்ரேஷன் லாஸ்ட், 4th இல்லஸ்ட்ரேஷன். illustration. Third, case law. Second, explanation. Actually நான் சொன்னது 3 தான். செகண்ட் ஆப்ஷனல் தான். கேஸ் law சொன்னீங்க, illustration சொன்னீங்க. கேஸ் law third, fourth illustration. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகலா அல்லது செக்ஷனா ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன். அந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா என்ன, ஆர்டிகல் 13(3) என்ன, 34 என்னன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இப்படி டிட்டோ எழுதுறீங்க ஆக்ட. ஓகேவா? நீங்க அது ஒருவேளை எழுத முடியலன்றதுக்காக தான் வெறும் நம்பரை கோட் பண்ணா போதும். இந்த ஃபுல் ஆர்டிகல் ஒண்ணு தெரியணும். வெபாட்டிம்னா என்ன? வெபாட்டிம்னா தெரியுமா? இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
வெபாட்டிவ் அடிங்க, வெபாட்டிவ் அடிங்க. Same words used by the writer or speaker. இப்போ இந்த கேஸ்ல வெபாட்டிவ்னா என்ன சொல்லுங்க? Article complete of the அப்படியே டிட்டோ word, அதுதான் வெபாட்டிவ். ஸோ டிட்டோ வெபாட்டிவ் வந்து நாட் எவ்ரிபடி வில் ரீகால், கரெக்டா? அதனால என்ன பண்ணோம், எதுக்கு நான் சொல்றேன், எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இல்ல ஜென்ரலி கூட இது டிஃபரெண்டா கோர்ட் ஆர்குமெண்ட்ல கூட நீங்க இந்த ஆர்டர்ல தான் ஆர்கியூ பண்ணணும், புரியுதா? ஸோ அது வெபாட்டிவ் தெரியாதுன்றனால இங்க நம்ம வெபாட்டிவ் தெரியலன்னா வெறும் 34 போட்டுருக்கோம். ஆர்டிகல் 34 போட்டா போதும். செகண்ட் வந்து ஆர்டிகல் 34 நம்ம வெபாட்டிவ் தெரியாது, ஆக்ட் டன் பை செவரல் பர்சன்ஸ் இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன், அது ஞாபகம் வராது. ஆனா நம்மளுக்கு எசன்ஸ் ஆஃப் வாட் இட் சேஸ்ன்றது தெரியும். அதுதான் செகண்ட் சொல்லணும், செகண்ட் ஸ்டெப். 34ன்றது கரெக்ட், ஓகேவா? 34 என்ன சொல்லுது, இதுதான் சொல்லுது எசென்ஷியலி. You might have used your own words, that's okay, ஓகேவா? தேர்ட் வந்து கேஸ் லா, ஃபோர்த் இல்லஸ்ட்ரேஷன். எதுக்காக சொன்னா, இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து this அப்படியே டிட்டோ இதே illustration you should be able to write it in English. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம், ஆக்சுவலா நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம், illustration நிறைய இருக்கு. வேற ஏதாவது come up with another illustration to prove that there is no common intention behind the people who have participated in the crime. Bomb was. Yeah, சொல்லுங்க. You might be saying that we need some genitals for to. சாந்தன் முருகன் பேரறிவாளன், சாந்தன் முருகன் பேரறிவாளன் கேஸா? நான் ஜென்ரலா சொல்றேன். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Quarries when the bomb is for the general. Government has some authority to okay. Still, these people are using that for legal purpose. So when the case has been registered, police will say that only this guy is given. வேற எங்கேயாவது வெடிகுண்டு நடத்தா, வெடி விபத்து நடத்தா, இவங்க கிட்ட நான் திருடிட்டு போயிட்டாங்க, எப்படி போச்சு அவங்க கிட்ட? சொல்லுங்க. யாரு? பர்சன் ஏ வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், ஜெலட்டின் குச்சி, ஜெலட்டின் ஸ்டிக்ஸ். சரி, இது வந்து ஏ வந்து என்ன பண்றான், ஜெலட்டின் ஸ்டிக்ஸ் குச்சியா விக்கிறாங்க. சரி, ஜெலட்டின் வந்து சேல் பண்றான். ஓகே, சரி, யாருக்கு சேல் பண்றான்? We are saying that they are the quarry owners. CCD. These people are saying that we have some quarry and we need to pay. Okay. So with the intention, without any intention, he has given us. இல்ல, செல்லர்னா அவனோட வேலை சேல் பண்றது தானே. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேருக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் சேல் பண்ணிருப்பான். Correct. As long as எவனுக்கெல்லாம் வித்தானோ அதோட ரெக்கார்டு இவங்கிட்ட இருக்கும். As long as he has a record னா இங்கே கட் ஆயிடும், போலீஸ் அவனை அரெஸ்டே பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரியுதா லாஜிக் உங்களுக்கு? சரி, பிசிடி இப்போ வந்து இவங்கிட்ட 50 பேர் வந்து 50 பேர் வாங்கிடுவாங்க ஜெலட்டின். பிசிடி வந்து ப்ராப்பரா டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து இவன் கரெக்டா வச்சிருந்தான்னா இவனுக்கு வந்து எந்த இதுல இல்லைன்னு ஓப்பனிங்லேயே தெரிஞ்சிடும். வித்தவுட் ஃபர்னிஷிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தான் அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னா ஓகேவா, இவனை ஸ்டார்டிங்ல உன்னை பிடிச்சி உள்ள போட்டுருவாங்க. இவனோட இன்டென்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. there are certain rules, எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் சேல் பண்ணணும்னா ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் ரியல் டைம் கேஸ்ல இது பிரைவேட் பர்சன் பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் தான் சேல்ஸ் பண்ணும். ஓகேவா, நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரைவேட் பர்சனே பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் பண்ணானா இட் இஸ் ஜாப் டு ரெக்கார்ட் த டீடைல்ஸ். இவன் ரெக்கார்டு பண்ணலனாலே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவன் சொல்ல மாட்டான். யாருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸ் சொல்ல மாட்டான். ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. யார்? இவங்க. ஓகே, டன். ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துறாங்க, ரைட்.
ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இவனை ஏமாத்தி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. சரி, இவங்க என்ன பண்றாங்க? அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு அதை எடுத்து போயிட்டு ஃபாரின் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக பிளாஸ்டட் சம்திங். ஓகே, போலீஸ் இவங்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து கேட்கும் போதே இவன் என்ன பண்றான், இவனுக்கு தெரிஞ்சது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்றான். அப்போ போலீஸ் கண்டுபிடிக்குது இது ஃபேக் டாக்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்குது. அப்போ அப்படிங்களா, எனக்கு தெரியாதுங்க ஃபேக் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துறாங்க சொல்றான். பட் டோன்ட் யூ திங்க் அங்கேயே அவனோட இன்னசென்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும்ட்டு? கரெக்டா? ஜஸ்ட் கரெக்ட். பட் இனிஷியலா வந்து ஓகே, ஜஸ்ட் இன் கேஸ் புடிச்சு போட்டுறானுங்க. ஓகே, இட் கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஓகேவா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி தேர் ஆர் சோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ காமன் இன்டென்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? காமன் இன்டென்ஷன் நார்மலி சி இன் டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, in addition to these 3 sections, there is something called as 149. ஓகேவா? unlawful assembly. ஓகேவா? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஓகேவா? நீங்க படிச்சீங்க 149 unlawful assembly. according to me இந்த மூணு தான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? 149 டாக்ஸ் அபவுட் அந்த இதுல கூட சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா ஓப்பனிங்லேயே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆக்சுவலா 396 460 எல்லாம் சொல்லியிருக்கான். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் நெசசரி. only 120A 120B 34 they are important. ஓகேவா? அதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்க மற்றதெல்லாம். இது மூணு படிச்சு நீங்க ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி ஒரு மேஜர் கொஸ்டின் பிக் கொஸ்டின் கேட்டா இந்த மூணை வச்சு ஆன்சர் பண்ணாலே ஃபுல் மார்க். புரியுதா? மீதி அந்த 149 அதெல்லாம் வந்து பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா போதும். இதை வச்சு நீங்க பக்காவா எழுதினாலே ஃபுல் மார்க்ஸ், நோ டவுட். ஓகேவா? ஸோ 34 என்ன சொல்லியிருக்கோம்? several persons common intention in furtherance. Several person doing an act in furtherance of common intention. ஓகேவா? அதுக்கு இப்ப என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கான்? more than one person committing a criminal act with a common intention is punished alone or will be treated as if that person alone has done that act. 10 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை கொலை பண்றாங்க, அதுல ஒவ்வொருத்தனையும் அவன் மாத்திரமே அவனை தனியா கொலை பண்ண மாதிரி கோர்ட்டு ட்ரீட் பண்ணி அவனை தண்டிக்கும். அவ்வளவுதான். ஓகேவா? 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு கேங் ரேப் பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா பண்ண மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணோம். ஈவன் தோ 5 பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கூட, 5 பேர் பண்ணாம நின்னா கூட அதுதான் ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி. தே வர் பார்ட் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் பிகாஸ் காமன் இன்டென்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போமா? ஓகே, அழிச்சிட்டுமா இது எல்லாமே? இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆர்டிகல், எக்ஸ்பிளனேஷன், கேஸ் லா, இல்லஸ்ட்ரேஷன். படிச்சுட்டுமா? எப்போ கேட்டாலும் சொல்லலாம். இது தூக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏன் கேட்டாலும் என்ன சொல்லலாம்? அதுக்கு இல்ல, ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி செக்ஷன் 120A 120B. இதுதான் மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பேசும்போது இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காலி ஆயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? தெரியாம பேச முடியாது எப்பவுமே. இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன், சாலிடா நான் சொல்றேன். படிங்க 120A படிங்க. பட் ஆனா என்ன, ஆஸ் அ லாயர் நம்மளுடைய வேலை வந்து, நம்மளோட கோல் வந்து இஸ் நாட் டு threaten or convince or argue before a police. Our job is to convince the judge in accordance with the precedents, acceptable precedents and law.
கரெக்டா படிங்க. Definition of criminal நீங்களே conspiracy. படிச்சுட்டு அதுல எது கீ டிரைவர்ஸ்னு சொல்லுங்க. Definition of criminal conspiracy: two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. Second is an act which is not legal but illegal means. Such an agreement is designated a criminal conspiracy. Two or more persons illegal act. Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation: it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of the such agreement or it's merely an incident to that object. It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such an agreement. Object of such agreement, or it's merely incidental to that object. என்ன சொல்றாங்க கடைசியில் எனக்கு அர்த்தம் என்ன? அதாவது வந்து whether it is an illegal act or not, immaterial. I mean, illegal act is ultimate object. அந்த கடைசி 2 லைன் மாத்திரம் எனக்கு சொல்லுங்க, படிங்க. I'll be back in 1 minute. ஓகே, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. Now we are recording. Immaterial whether இல்லைன்னா அந்த குற்றம் வந்து it doesn't matter. I mean, அந்த குற்றம் நடந்து 2 வார்த்தை அங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்ட், இன்சிடென்டல் ஆக்ட் டு தி அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிருக்கேனா? It is immaterial whether the act done is an ultimate object. It is immaterial as long as the act is done is in pursuance of the ultimate object. சொல்லிருக்கேனா? pursuance என்ற வார்த்தை எங்க வருது? மேல வருது. இதுல என்ன சொல்லிருக்கேன்? It is immaterial whether the act done is an ultimate object of such agreement, or it's merely incidental to or it is merely incidental act. சொல்லுங்க. இல்ல, உங்களுக்கு இன்னும் நீங்க வரல, அந்த கான்செப்ட் உள்ள வரல. இந்த கடைசி லைன் முடிஞ்சாதான் இது நிறைவு பெறும். அந்த 120A குற்றம் நடக்கிறதுக்கு வந்து ultimate. What is ultimate object? Explain. Give me an example of ultimate object. You can quote any of our